Hello. Sorry, there was a power cut in my area. We're able to see, right? Okay. Now, today what we are discussing is we are discussing about vendor management. Vendor management in the sense how there will be a relationship between both buyer and seller. How we need to maintain, how we need to have a good relationship. To have a good relationship with both buyer and seller, what are the some terms, some parameters, some conditions what we need to follow, right? That is mean by vendor management. Vendor management in the sense how there will be a good relationship. How okay? How we need to manage the both buyer and seller relationships to have a good relationship to in order to in both buyer viewpoint and seller viewpoint. ಹೌದಾ? In order to have a good benefit for the organization, in maybe a profit margin, it may be a for the good business purpose, right? How we need to maintain, how we need to manage a good relationship with the buyer and seller. The first thing is what we need to do is conducting joint improvement activities by exchanging the best practice with the supplier. So what they will do whenever you whenever you release order, what you need to do, you need to suggest something to the vendor. So it may be related to a manufacturing process, it may be related to material, whatever it may be. You need to have, if you know anything about the material, if you know the something about the process, if you know something about the manufacturing process, you need to share the details with the vendor, right? You need to share the details to the vendor. Why? Because that will helps to your product, that will helps to your project, whatever they are doing it, first of all, but that will also helps the vendor seller who is manufacturing that particular product. So if you are like ಈ ತರ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ತರ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, there will be a good relationship between both buyer and seller, right? if you say, if you know anything about the manufacturing facility, if you know the something about the what are the manufacturing process that involves in the manufacturing that product, a product na manufacture ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ what all the operations required, what all the operation manufacturing facilities required, what are the machineries required, if there is any ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಮಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಐ ಟಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆಂಡರ್ so that it will be helpful to the seller, it will be helpful to the vendor. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ that will helps to your project also, directly or indirectly that will helps to your project. By that there will be a good relationship. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವನ ಜೊತೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, their job is to manufacture that product and send it to our warehouse. Of course that is the business, but beyond the limit, I'm telling, if you want to maintain a good relationship with the vendor, they receive the order, anyhow they will fulfill your requirement. There is no doubt in that. If they involved in the project, they first they quoted, they involved in the RFQ process, they involved in the negotiation process, they got the project, they will fulfill it, no doubt in that. But if you want to have a good relationship, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ಥರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ಥರ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗಿ both buyer seller ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಆಗಿ you need to discuss on that project, how we can incorporate the manufacturing facility, how we can achieve this project, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can reduce the material cost, we can reduce the labor cost, we can reduce the machinery charge, ಅದ ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಬ್ರಿಗೂ, we can improve the quality, we can finish the project before deadline,
ಏನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು 30 ಡೇ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 30 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಏನಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. Our next aim is to get that material before their item goes out of stock. Next ಅವ್ರ ಏಮ್ ಏನು, ಅವ್ರ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಏಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ಇದು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಲಾಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಫೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಲಾಸ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಲಾಸ್? ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೀವಿಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. once you release the order to the once you confirm the order to the vendor, you can both buyer and vendor, both buyer and seller jointly ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, they need to discuss on that particular project, conducting joint improvement activities. That is what they need to work on, that product they need to work on, that project, how we can minimize the inventory loss, how we can minimize the machinery machine timings, machinery charge, labor charge, how we can improve the quality of the product, how we can improve the productivity in the sense rate of production. Say for example, if you are manufacturing 10 items per shift, how we can improve this 10 to 11, 12, 13, whatever it may be, how we can improve the productivity so that we can finish this project within a deadline. ಈ ತರ ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂದನು, ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಅದೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ತರ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಹೌದಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಏನೋ ಡಿಸೈನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್. ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ರಾಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ರಾಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಆಲ್ ರಾಂಗ್ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ that will be lost to the seller. ಹೌದಾ? ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಹೌ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಗ್ಯಾಪ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಪ್ while transferring the information from buyer to seller, seller to buyer, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಪ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, that will leads to the wrong product development, wrong product development, wrong product manufacturing. ಅದನ್ನ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. While doing GRN, your quality department will directly reject that material. This is not our requirement. ಅವ್ರು ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. What is the raw material specification, what is the quality of the material, what is the size of the product, any dimensions you want. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಯು ನೀಡ್ ಟು share your information with the seller or vendor so that they can, ಅವರು ಅದೇ ತರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ಯಾಪ್, ರೈಟ್? ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ
ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲಾಯ್ಸ್ ನ 6061 ಗ್ರೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ 7071 ಗ್ರೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ವುಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋ ವುಡನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ವೇಟ್ ಇರೋ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಇರೋ ವುಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ವೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಚೇರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ವುಡನ್, ಹೌದಾ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರೋ ವುಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ಅ ವುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ವೇಟ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ if it is if you did not transfer all the information required information, that will leads to the wrong product development. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಆವಾಗ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that will be lost to the both the organization. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. that will be lost to the buyer. and if they manufacture wrong product, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನ that will be lost to the seller. ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೆಂಡರ್ ಯಾರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. that will be the loss to the seller, right? Third one is award contracts, either single tender contract or long term contract. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ while doing negotiation, while doing P2P cycle, what we discussed, if there is any if it is a regular product, if it is a regular product, what we'll do annual contract, right? ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, if you want to have a good relationship with the vendor, if you go to any industry, if you go to any organization, there will be an annual contract. You start once you after completion of this course, once you start working with any organization, there will be a fixed vendor. What you need to do, you need to just release POs sometime. Most of the time you need, what you need to do, you need to just release the POs. Every time you will not go for negotiation for the same item. There will be a annual contracts, there will be a term annual contracts, there will be a annual contract between both buyer and seller. ಆ ಥರ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ if it is a regular product, continuously what you need to do, you need to purchase that material from the same vendor, and every time you will not go for the negotiation. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾರ್ಡ್ ಐದರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಒಂದೇ ಟೆಂಡರ್ನ ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರ್ಡರ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, RFQ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ದ PO. what you need to do, you will manufacture that, you need to manufacture that item and you need to send that items to our warehouse whenever requirement comes. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನ, ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವ್ಯಾರು ಬೈಯರ್ XYZ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 10,000 ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ಲರ್ ABC ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ XYZ ಅನ್ನೋರು 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 1000 ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್. ಹೌದಾ? ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ನಾವು 1000 ಐಟಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ರನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜಾಬ್, ರೈಟ್? ವಿತೌಟ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ.
ಹೌದಾ, ಇಫ್ ದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ some money on materials, they invested something on the machinery, they invested something on the labors. ಅದೆಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ salaries to the employees, they need to pay the machinery charge, maintenance charge, they need to pay, and raw material purchase ಮಾಡಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ raw material purchase ಮಾಡಿದ್ರೆ they need to pay, ಹೌದಲ್ಲ? So if you have any annual contract, there will be a good belief in both buyer and seller. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೈಯರ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇಫ್ ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗೋಶಿಯೇಟ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ 30 ಡೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ 25 ಡೇಸ್ ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಅರ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಅವಾಗ. ದಟ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್, 1 ವೀಕ್ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್, ನೀವೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಆನ್, ನಿಮ್ಗೆ 7/19 ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೈಸಸ್, there is a rise in the requirement. So is it possible to ship this item before 12? See, before 7/12, right? 1 week early requirement ಇರುತ್ತೆ, early shipment ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅವಾಗ they will not say no. If it is possible, what they will do, they will do whatever the best they can do. If they can, there is any possibility to increase the production capacity, if there is any possibility to ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 2 ಶಿಫ್ಟ್ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್, ಅವ್ರು ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟೈಮ್, ಅದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ದ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ದೇ ವಿಲ್ provide you that also. ಏನಾದ್ರು whatever the best they want to they can do, they will do it for you if there is a good relationship between both buyer and seller. Other why so to have this all benefits, what they will do, they will do some annual contract ಅದು ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ there will be single tender. ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, no need to release a fresh POs every month, no need to release every month fresh POs, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬೈ 10th, ಬೈ 1st, ಬೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೇಟ್, ನೀವು ಏನ್ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ದಟ್ ಡೇಟ್, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಶಿಪ್ 1000 items. 1000 items ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ 500 items, ದೇ ವಿಲ್ ಶಿಪ್ 500 items ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 500 ಐಟಮ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಶಿಪ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಹೌದಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ ಬೈ ವಾಟ್ ಡೇಟ್, 1 ತಾರೀಕು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕು, ಬೈ 1st, ಬೈ 10th ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಬೈ 10th ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶಿಪ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಯುವರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ RFQ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ PO. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ, sometimes see by this time if you want your if you want any material, you are releasing POs on 10th by 1st ಜುಲೈಗೆ, ಜುಲೈ 1st ನೀವು PO ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ 1000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ you may release PO on 8th August and you may release PO for 700 quantity, but you are purchasing that material from the same vendor. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ವೆಂಡರ್ ಹತ್ರನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ you will release your purchase order as per your requirement.
ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆರ್ಡರ್, ವೆಂಡರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆರ್ಡರ್ ಅವ್ನು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್. ಹೌದಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದಾ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್, ಅವನು ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ರಿಸ್ಕಿಯರ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸ್ಕಿಯರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ to manufacture that material. Also he'll be in a riskier side. Why? He need to market that material, right? If you have a order confirmation, already order confirmation ittu andre no need to worry about that, right? Doing marketing, right? Because we have already order in hand. Order ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ವೆಂಡರ್ XYZ, ಬೈಯರ್ XYZ. ಹೌದಾ, ಈ ತರ ನೀವು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ತಗೋ, ಯಾವಾಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಎವ್ರಿ ವೀಕ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಯುವರ್, ಅದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೈಯರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ purchasing in a small quantity and that too not in a regular basis, awaga you will not be a priority vendor. If you will not be a priority buyer, ನೀವು priority customer ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ನ, ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಾ, ಈ ತರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅದು ಎರಡು ಸೈಡ್, ಬೋತ್ ಎರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತದು. ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ದಿ ವೆಂಡರ್. ಅಂದ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಅದು ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ he ship the items that will be benefit to you. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ, ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವನು. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಯು, ಇಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ that will be benefit to buyer side. ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎರಡು ಸೈಡ್ಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ, sometimes they may fail to deliver the product on time. Sometimes, see, if the lead time is 30 days, he may fail to deliver your product on 30th day. Why? Because there may be a raw material availability, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಗ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಅವ್ರ ಮಷಿನರೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು.
ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು 30th ಡೇ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ 5 ಡೇಸ್, 6 ಡೇಸ್, 7 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೇರ್ ದಟ್. ಹೌದಾ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್, ನಮ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಹೈ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೆಂಡರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ಜೊತೆ ವೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಗೇನ್, ಸಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ laws, if you launch any cases against any buyer seller, ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 3 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಕೋಪಪ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಪುಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ. ಆ ತರ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ ರಿಲೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಇಬ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು. ನಾವು ನಮ್ದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, 30th ಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, 31st ಡೇ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಹೌದಾ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅವ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ವೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವೆಂಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 years, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಲೀಗಲ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್, while doing GRN, goods receipt notes, while doing quality check, there may be a gap, quality gap iruttali. Up to that mark, that can be acceptable. ಹೌದಾ? 100% pure, 100% quality product you cannot see. For example, you are running a manufacturer quantity, 1000 products ni ಆರ್ಡರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಆಲ್ 1000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ 1000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಸೇಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5%, 0.05%. ಹೌದಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಎರರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್. ಆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎರರ್, beyond the limit, if it is a defect product, that we cannot accept. In that scenario, you can reject those material. But unnecessary, hey, this is not acceptable, this is not acceptable ಅಂತ ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ನ that will not be a, ಅವಾಗ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ. ವೈ? ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಐಟಮ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಐಟಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು? ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ? ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಷಿನ್ ಇಟ್. ಆ ಮಷಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಷಿನರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲೇಬರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಮಷಿನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇನ್ ವುಡನ್ ಇತ್ತು, ವುಡನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು, ವುಡನ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಶೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಯಿಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, that will be go waste, right? That material will go waste. ಹೌದಲ್ಲ? ಆವಾಗ there will not be a good relationship between both buyer and seller. ಆವಾಗ unnecessary
up to the mark that's acceptable, okay. Beyond the limit, it is, if it is a if it is a defect, we can ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅವ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು, ಇಫ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಫ್ ಎನಿ ಮಷಿನರೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್, ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅನ್ನೆಸರಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಷಿನರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಆ ತರ ಅನ್ನೆಸರಿ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಂಗ್ ಬಿಲೋ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30 ಡೇ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್. 30 ಡೇಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ 30th ಡೇ. 30th ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್. 30 ಡೇ ಯಾವಾಗದೆ? 16 19 ಅಲ್ಲ, 7/19 ಐಟಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 30 ಡೇ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 25th ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ 25th ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ? 10th ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ವೈ? ಅಗೇನ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರನ್ ದೇರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಅವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಷಿನರೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಷಿನರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು, 25th ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತು, ನೀವು 17 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 30 ಡೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು 30 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್. ಆಫ್ಟರ್ 30th ಡೇ ಆಲ್ಸೋ, 19th ನಿಮ್ಗೆ 30 ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th ನಿಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇರೋದು. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 6th ಡೇ ಬೆನಿಫಿಟ್. 6th ಡೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 6 days ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ 30th ಡೇ. ನೀವು 30 ಡೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 6 days ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗಲೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಷಿನರೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಷಿನರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ನೀವು ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅರ್ಲಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಾರಿಯೋಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, these are the some parameters you need to be remember while facing interviews. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸಿನಾರಿಯೋ ವೈಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದಾಗ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ,
if you receive all the materials on time with 100% quality expectation ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ you need to appreciate the sellers, vendor ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟೋಕನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇ ನಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್. ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೀವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಹೌದಾ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೋನಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಏನೋ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದೆಮ್. You need to encourage, you need to appreciate the effort, so that by that there will be a good relationship between both buyer and seller. Clear, right? ಬೈಯರ್ದು ಸೆಲ್ಲರ್ದು ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? Okay, this is about the vendor management. Okay, already I told you to start watching on SAP MA because already we are at the end. I think we may take 2-3 class to complete this theory part. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, 2-3 ಇಲ್ಲ 3-4 ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. So from the next class we'll start with global sourcing. Global sourcing challenges, what are the difficulties of the global sourcing, what are the benefits for the benefits of global sourcing. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕೋಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ICC, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಹೌದಾ? ICC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ICC ಇನ್ಕೋಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ while shipping the material from vendor warehouse to buyer warehouse. There are some set of guidelines. There are 11 Incoterms, but usually we are using 3 Incoterms. ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? ICC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಹೌದಾ? ನೋ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅದು. ಫೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಯಾವ ಇನ್ಕೋಟರ್ಮ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕೋಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಸೆಟಪ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬೋತ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಬಯರ್ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕೋಟರ್ಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಕೋಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನು 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ tools and Excel already start working, I guess. Almost all are working, right? You know Excel well, I think. If you don't know also, please work on Excel. If you start watching videos in YouTube for only basic things, I'm telling. VLOOKUP, HLOOKUP, pivot table, graphs, charts, ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಎನಫ್. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ YouTube videos and also start watching videos for SAP tool. And I told you to refer T codes and M codes that I have already given. The notes I have already given to you. Just refer those T codes and M codes. Regarding tool, they will ask only about T codes and M codes in the interview. Other than that, they will not ask you anything about the tools. This is for sure. ಹೌದಾ? ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಟೂಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ನೀವು SAP MM ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರಿಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ಲಿಯಾಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್
4-5 names I will give you, you can tell them. ಹೌದಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ they will only ask you about T codes and M codes. That too only for SAP MM. SAP MM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ there will be a T codes and M codes. ಅದೇನಂತ there are some T codes, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಅದು. ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್, ಯಾವ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಯಾವ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್, T ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ M ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. Only that much. That I already given in the study material. Just go through those T codes and M codes. Clear, right?